اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے گا، نمازیں پڑھے گا، رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تراویح پڑھے گا اور ایمان کے ساتھ پڑھے گا اور اجر کی امید رکھتے ہوئے پڑھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ روزے کی بھی یہ فضیلت اور قیام اللیل کی بھی یہ فضیلت، کتنی بڑی فضیلت! لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں چند افراد ایسے ہیں جو امت کو اللہ سے نہیں جوڑتے ہیں، امت کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا فوراً لڑائیاں شروع ہو گئی، تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، 20 رکعت بدعتی، 8 رکعت بدعتی۔ یہ بدعتی اور مشرک اور یہ سارے کافر ہونے کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے یہاں، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو اصل مقصد سے پھیرنے کے لیے، ہمارا اصل مقابلہ تو کفار کے ساتھ ہے، اصل مقابلہ ان دشمنان دین کے ساتھ ہے جو ہمارے مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو حرمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کرسچن بنے یا نہ بنے، کم از کم مسلمان نہ رہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسلام پہ رہے، ان کا کام ہے کہ آپ کے درمیان انتشار پیدا کرنا۔ تو یاد رکھیے رمضان میں ان فضول بحثوں میں نہ پڑے۔ یہ کوئی 8 پڑھنے والا ہو یا 20 پڑھنے والا ہو، اس سے طے نہیں ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا مدار صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ پر ہے، صحیح عقائد اور اعمال صالحہ پہ۔ باقی جو سب ایشوز ہوتے ہیں، اسلام کے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، سب ایشوز ہوتے ہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اگر آپ ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تراویح کی نماز 8 ہی رکعت ہے اور تراویح تہجد ایک ہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو جائے گا، یہ آپ کے طریقہ استدلال ہے، آپ کے پاس اپنی کوئی دلیل ہوگی۔ لیکن جو 20 پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پریشان کرنے لگ جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نزدیک 20 رکعت پڑھنا تراویح یہ مشروع ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور پھر تہجد کی نماز الگ ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ آپ کے پاس یقیناً آپ کی اپنی دلیل ہے، اور کتاب و سنت سے اور سلف صالحین سے ہی آپ کی دلیل ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ لیکن جو 8 کا قائل ہے اب انہیں مشرک اور بدعتی قرار دینے لگ جائیں تو پھر یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ مسئلہ بھی کیا ہے، ایک فرعی مسئلہ ہے، میجر ایشو نہیں ہے اسلام کا، یہ مائنر ایشو ہے، سب ایشو ہے، فروعی مسائل جسے ہم کہتے ہیں۔ تو فروعی مسائل میں اور سب ایشوز میں جہاں اختلاف اور ڈیفرنٹ اوپینینز کی گنجائش ہے وہاں رہنے دیں۔ آپ یہ لڑائیوں میں اگر الجھیں گے تو آپ اپنے رمضان کو برباد کر کے رکھ دیں گے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کئی سلف صالحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی مردے کو ابھی زندہ کر دیا جائے، سلف صالحین کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، سلف صالحین میں سے کسی عالم دین کا قول ہے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑے مشہور عالم ہے، جنہوں نے کہا کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے، تو وہ رمضان کے ایک دن کی تمنا کرے گا۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا مقام ہے رمضان کا، اور ابھی ہم مرے نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں رمضان کی توفیق دے رہا ہے۔ سلف صالحین کا یہ معمول رہتا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہنچا دے، یہ دعا کرتے 6 مہینے پہلے سے۔ اور ابھی رمضان ختم ہوتا تو ختم ہونے کے 6 مہینے بعد تک اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ پچھلے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اسے آپ قبول فرما لیں۔ یہ طریقہ ہمارے سلف صالحین کا رہا، ہمارے علماء کا رہا، اکابر علماء امت کا رہا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا رہا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ تو یہ حضرات رمضان کا استقبال اس طریقے سے کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر سوال کیے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے
सरफराज फरमाया। चूंकि ईमान की नेमत और दौलत दर हकीकत सबसे आला और सबसे अहम और सबसे कीमती नेमत और दौलत है। चूंकि ये एक ऐसी चीज है जिस पर इंसान की नजात का और सक्सेस का मदार है कि कौन सा इंसान कामयाब होगा, कौन सा इंसान नाकाम होगा, कौन सा इंसान सक्सेसफुल होगा और कौन सा इंसान लॉस में रहेगा, नुकसान में रहेगा। ये दर हकीकत ईमान तय करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि अल हकीम है, ऑल वाइज है, अल अलीम है जो ऑल नोइंग है, अल कादिर है, अल कदीर है जो ओमनीपोटेंट है, जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज की ताकत रखने वाला है। इस अल्लाह ने इस कायनात को जब बनाया तो एक मकसद के तहत बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई भी फेल बगैर मकसद और बगैर हिकमत के नहीं हो सकता, चूंकि वो अल हकीम है, वो ऑल वाइज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस दुनिया को बनाया तो जाहिर है इसके पीछे हिकमत है, इसके पीछे मकसद है, और वो मकसद और हिकमत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में एक ऐसी मखलूक को भेजे जिसका इम्तिहान लिया जाएगा। और वो मखलूक कौन है? इंसान है, बनी नौए आदम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया मुतअद्दिद रिवायतों में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मुतअद्दिद आयतों में बयान फरमाया कि इस दुनिया में आने का मकसद एक इंसान का क्या है। अल्लाह ने कुरान करीम में सूरतुज़ ज़ारियात में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो मेरी इबादत करें और मुझे राजी करें। और इबादत का मतलब भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से। इबादत हर उस काम को कहते हैं जो अल्लाह को राजी करने की गरज से किया जाए, अजर और सवाब को हासिल करने के लिए किया जाए, और शरीयत के दायरे और शरीयत के उसूल के मुवाफिक किया जाए, वो इबादत है। इंसान की पूरी जिंदगी दर हकीकत इबादत है। एक मोमिन की पूरी जिंदगी दर हकीकत इबादत है। इसीलिए उलमाए किराम ने इबादत की दो किस्में बयान फरमाई हैं। एक है इबादत बिल वास्ता और एक है इबादत बिला वास्ता। एक है डायरेक्ट इबादत, मसलन अभी हमने नमाज अदा की मगरिब की, ये जो हमने रुकू किया, ये सजदा किया, कुरान की तिलावत की, इसका बुनियादी और डायरेक्ट मकसद अल्लाह की इबादत करना है कि नहीं है? इसी तरह इबादत की एक और किस्म है इबादत बिल वास्ता, किसी चीज के जरिए इबादत करना, इनडायरेक्ट इबादत जिसे हम कह सकते हैं। मसलन हम खाना खा रहे हैं, नबी की सुन्नत के मुताबिक खा रहे हैं, और इस नियत से खा रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, और ये जो कुव्वत खाने से मुझे मिलेगी मैं अल्लाह के दीन के लिए सर्व करूंगा, ये भी इबादत है। हम तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को शरीयत के उसूलों के तहत कर रहे हैं, नबी की तालीमात के मुताबिक कर रहे हैं, और इस नियत से कर रहे हैं कि इसके जरिए जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा इंशाअल्लाह इसका एक हिस्सा मैं अल्लाह के दीन में लगाऊंगा, अपने बच्चों और घर वालों को पालूंगा, परवरिश करूंगा, ये भी इबादत। तो एक मोमिन की पूरी जिंदगी दर हकीकत इबादत है। इसीलिए जो आयत शुरू में मैंने आपके सामने तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहने का हुक्म दिया, कुल आप कह दें, इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानियां, व महयाया मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब के सब अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। यानी मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा दौड़ना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरी ज़कात, मेरे सदकात, मेरा उम्रा, मेरा हज, मेरी कुर्बानियां, सारी चीजें अल्लाह के लिए। हम तिजारत भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ताजिर की फजीलत भी बयान की ना, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सच्चा और अमानतदार बिजनेसमैन, सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन अंबिया, शुहदा और नेक लोगों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो तिजारत जिसे हम समझते हैं कि भाई ये तो दुनियादारी है, ये अलग बात है कि कोई अगर तिजारत में इस तरह मुनहमिक हो जाए कि अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए तो जाहिर है ये गलत है और ये दुनियादारी है। लेकिन अगर तिजारत भी वो सही नीयत के साथ, सही उसूलों के साथ कर रहा है तो अल्लाह ने उस तिजारत को भी इबादत की एक शक्ल दे दी, और उस तिजारत के करने वाले शख्स जिसके अंदर ये खुसूसियात हो कि वो सच्चा हो, दयानतदार हो, अमानतदार हो, ये वो शख्स होगा कि कयामत के दिन अंबिया में से अंबिया की सफों में उठाया जाएगा, शुहदा की सफों में उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उठाया जाएगा, सालिहीन के साथ उठाया जाएगा। ये कितनी बड़ी फजीलत, कितना आसान कर दिया अल्लाह ने हमारे लिए इस जिंदगी को, जबकि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह ने हर वक्त नमाजें फर्ज नहीं की कि दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे के हर मिनट नमाज पढ़ना जरूरी है। अल्लाह चाहता तो करता और उसका हक था कि वो करे, लेकिन उसने बंदों का लिहाज रखा, बंदों के तकाजों का लिहाज रखा, इंसानी फितरत का ख्याल रखा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल वास्ता इबादतें भी दे दी और बिला वास्ता इबादतें भी दे दी।